Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management. In earlier lecture, we have discussed about what is entrepreneur, then entrepreneurship development program and all the related characteristic functions of entrepreneur. Entrepreneurs are innovators, owners, producers, market creators, decision takers, and risk bearers. They make country self-reliant and play very important role in the development of country. A small businessman who is running a grocery shop is an entrepreneur, or a person providing laundry service, or founder of a big private company with huge capital investment is also called an entrepreneur. So, entrepreneurship means willingness of an individual to start a new business venture by taking risk and managing it in this competitive global market. ओके सो विद्यार्थी मित्रांनो, आपण याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये एंटरप्रेन्युअर्स म्हणजे उद्योजक म्हणजे कोण आहेत, उद्योजकतेचा विकास, एंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलपमेंट म्हणजे काय आहे, एखाद्या उद्योजकाचे कार्य काय आहे याबाबत चर्चा केलेली आहे. तो उद्योजक ही अशी व्यक्ती असते की जिला सतत नाविन्याचा ध्यास असतो आणि काही ना काही करायचं असतं. त्याच्याकडे अफाट कल्पनाशक्ती असते. तसंच त्यांच्याकडे एक विलिंग पॉवर असते आणि दूरदृष्टी असते, चिकाटी असते, परिश्रम करण्याची तयारी असते आणि या सर्व गुणांच्या आधारे ती व्यक्ती काहीतरी नवीन करण्याच्या मार्गावर असते आणि आपल्या उद्योगातून, आपल्या क्रियाशील क्रियेतून समाजाला काहीतरी देण्याचा सतत त्या व्यक्तीचा ध्यास असतो. त्या व्यक्तीला उद्योजक असे म्हणतात. मग उद्योजक कोण असू शकतं, तर तुमच्या एरियामध्ये आजूबाजूला एखादा किराणा मालाचं दुकान चालवणारा व्यक्तीसुद्धा उद्योजक होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे एखादा लॉन्ड्री सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणारा व्यक्तीसुद्धा एक उद्योजकच आहे किंवा एंटरप्रेन्युअरच आहे. किंवा प्रचंड पैशांची इन्व्हेस्टमेंट करून एखादी प्रायव्हेट कंपनी सुरू केलेली असेल किंवा घरात एखादा उद्योग सुरू केलेला एखादी महिला असेल तर तीसुद्धा एक एंटरप्रेन्युअर म्हणूनच समजली जाते. तर अशा पद्धतीने एंटरप्रेन्युअर ही अशी व्यक्ती असते की जिला वस्तूची निर्मिती करणे किंवा सेवा पुरवणे व त्यातून नफा कमवणे या कार्याचा तिला ध्यास असतो. ओके, so to motivate such interested individuals, our government has launched programs of entrepreneurship development in the year 2016, which are called as recent initiative in entrepreneurship development. We are going to discuss in today's lecture all these three famous programs. The first is Startup India, the second is Stand Up India, and third is agro-tourism or agri-tourism. Okay, so we are going to discuss all these three schemes in detail, which are very helpful to new entrepreneur to start their business. Now what is this? See, Startup India, the first one. Startup India is an initiative of the Government of India. It was launched in 2016. It aims at building an economic system which will nurture startups in the country so that sustainable economic growth and large-scale employment opportunities can be generated. Thus, the Government of India has announced Startup India Action Plan, and Startup India is defined as an entity having its headquarters in India only, which was opened less than 10 years ago
and has an annual turnover of less than 100 crores. Under this initiative, the government has already launched the iMade program to help Indian entrepreneurs to build 10 lakhs mobile app startups. The Mudra Bank scheme, the Pradhan Mantri Mudra Yojana, is an initiative by Indian government which aims to provide microfinance, low interest rate loans to entrepreneurs from low socio-economic backgrounds. One of the objectives of the Indian government is to make India a nation of job creators instead of job seekers. Thus, the government wants to encourage entrepreneurs and promote innovations. It aims at creating such an ecosystem which will be conducive for the growth of startups in India. See, the startup is an initiative of the government of India and it was launched in 2016. तर विद्यार्थी मित्रांनो, स्टार्टअप म्हणजे असा उद्योग ज्याचे मुख्यालय भारतात आहे, म्हणजे तो मुळात भारतातला असावा, ज्याची सुरुवात होऊन 10 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला नसावा, त्याची वार्षिक उलाढाल 100 कोटीपेक्षा कमी असावी. ओके. या उपक्रमांतर्गत भारत सरकारने भारतीय उद्योजकांना 10 लाख मोबाईल स्टार्टअप उभारण्यासाठी iMade या उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. मुद्रा बँकेची योजना, ज्यालाच प्रधानमंत्री मुद्रा योजना असेही म्हणतात, भारत सरकारचा एक उपक्रम आहे जिचे उद्दिष्ट दुर्बल व आर्थिक पार्श्वभूमीवरील उद्योजकांना कमी व्याजदराने कर्ज आणि थोडासा वित्तपुरवठा करणे हा आहे. भारत सरकारच्या उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट म्हणजे भारत नोकरी शोधणारा देश याऐवजी नोकरी निर्माण करणारे राष्ट्र अशा प्रकारे सरकारला उद्योजकतेला आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन द्यायचे आहे. याचा उद्देश एक असे वातावरण तयार करणे आहे जे भारतातील स्टार्टअपच्या वाढीसाठी पोषक आहे. म्हणून 2016 मध्ये भारत सरकारने स्टार्टअप इंडिया हा एक उपक्रम सुरू केला आहे. देशात स्टार्टअप पर्यावरण संवर्धन करणारी यंत्रणा उभारण्याचे हे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून एक देशाचा शाश्वत विकास होईल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. अशा प्रकारे भारत सरकारने स्टार्टअप इंडिया जाहीर करून देशाच्या प्रगतीला एक नवी दिशा दाखवून दिलेली आहे. ओके. तर स्टार्टअप इंडिया या प्रोजेक्टचं मुख्य उद्दिष्ट तर हेच आहे की लहान लहान जे उद्योजक आहेत की ज्यांच्याकडे पैशांची कमतरता आहे आणि ज्यांच्याकडे न्यू आयडिया आहेत आपल्या व्यवसायाच्या बाबतीमध्ये आणि त्यांना कोणी पैसे पुरवण्यासाठी धाडस करत नाही, तर अशा नव उद्योजकांना ज्यांच्याकडे न्यू इनोव्हेटिव्ह आयडिया आहेत यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी स्टार्टअप इंडिया या स्कीमची योजना सरकारने केलेली आहे. आणि स्टार्टअपमुळे आणखीन एक महत्त्वाची उद्दिष्ट सरकारला साधता आले ते म्हणजे जास्तीत जास्त रोजगाराची संधी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करायची. म्हणजे भारतामध्ये जे नवीन युवक आहेत ते नोकरीच्या शोधात जाण्यापेक्षा त्यांनी नोकऱ्या तयार केल्या पाहिजेत, ही यामागची संकल्पना आहे. ओके. नाव वी आर गोइंग टू सी द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ स्टार्टअप्स अँड स्टँडअप्स इन इंडिया. द फर्स्ट इज ₹10,000 crore स्टार्टअप फंडिंग पूल. म्हणजे याचाच अर्थ असा आहे की 10,000 कोटी स्टार्टअप निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे या प्रोग्रामच्या अंतर्गत. देन रिडक्शन इन पेटंट रजिस्ट्रेशन फीस. द थर्ड इज फ्रीडम फ्रॉम इन्स्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन. म्हणजे इथं
जी व्यक्ती स्टार्टअप अंडर आपला उद्योग सुरू करणार आहे त्या व्यक्तीला कमीत कमी 3 वर्ष तरी कोणत्याही प्रकारचं इन्स्पेक्शन त्यांच्या उद्योगाचं वगैरे होणार नाही. देन फ्रीडम फ्रॉम कॅपिटल गेन टॅक्स फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन. ऑफकोर्स इथं त्यांना कॅपिटल गेन टॅक्समधून सुद्धा रिलॅक्सेशन मिळणार आहे पहिले 3 वर्ष. टू टार्गेट 5 lakh स्कूल अँड इन्वॉल्व 10 lakh चिल्ड्रन इन इनोव्हेशन रिलेटेड प्रोग्रॅम्स. म्हणजे जवळजवळ 5 लाख शाळा आणि 10 लाख विद्यार्थी हे या कार्यक्रमाशी रिलेटेड राहणार आहेत. देन एनकरेज एंटरप्रेन्युअरशिप विदिन द कंट्री. अर्थातच भारतातील लोकांचा उद्योगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा सकारात्मक करण्यासाठी आणि अधिकाधिक उद्योजक तयार होण्यासाठी ही स्कीम लॉन्च केलेली आहे. देन प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड ॲज ए स्टार्टअप हब. म्हणजे संपूर्ण जगामध्ये भारत हा एक स्टार्टअप हब म्हणून ओळखला जावा. देन बिल्ड स्टार्टअप ओएसिस ॲज राजस्थान इन्क्युबेशन सेंटर. म्हणजे जसं राजस्थानमध्ये ओएसिस हे तयार झालेले आहेत त्याचप्रमाणे ते इतरत्रसुद्धा तशाचप्रमाणे व्हावे अशी ही त्यामागची योजना आहे. नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड स्कीम and it is Stand Up India scheme, and this scheme is specially made for to empower the SC, ST and women entrepreneurs. म्हणजे ही जी स्कीम आहे ती आपल्या समाजातील SC, ST आणि ज्या महिला उद्योजक आहेत त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना लॉन्च केलेली आहे. तर जे या कॅटेगरीमधले एंटरप्रेन्युअर्स आहेत त्यांना आपला उद्योग विकसित करण्यासाठी, म्हणजे हे समाजातले हे मागासलेले गट आहेत आणि त्यांच्याकडे शिक्षणाचा अभाव असतो, पैशाची चणचण असते, परंतु त्यांच्यामध्ये एक क्रियाशीलता असते, इनोव्हेटिव्ह पॉवर असते. तर या त्यांच्या गुणांना स्कोप मिळावा म्हणून भारत सरकारने 2016 रोजी स्टँडअप इंडिया स्कीम ही लॉन्च केलेली आहे. आणि बेसिकली ही समाजातील SC, ST आणि महिला उद्योजक यांच्यासाठी ती सरकारने कार्यान्वित केलेली आहे. नाव वी आर गोइंग टू सी व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ स्टँडअप इंडिया स्कीम. द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ the Stand Up India scheme is to facilitate bank loan between rupees 10 lakh and maximum rupees 1 crore to at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up greenfield enterprise. Okay, the enterprise may be in manufacturing, service or the trading sector. In case of non-individual enterprise, at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either an SC, ST or woman entrepreneur. आता या स्टँडअप स्कीमचे उद्दिष्ट काय आहे? तर ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजची उभारणी करण्यासाठी बँकेच्या प्रत्येक शाखेमधून कमीत कमी एक अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती आणि एका महिला कर्जदाराला रुपये 1 लाखपासून ते रुपये 1 करोडपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देणे हे स्टँडअप इंडिया योजनेचे उद्दिष्ट आहे. हा उपक्रम उत्पादन म्हणजेच मॅन्युफॅक्चरिंग, सेवा म्हणजे सर्व्हिस किंवा व्यापार ट्रेडिंग क्षेत्रात असू शकतो. म्हणजे या कोणत्याही 3 क्षेत्रामधला असला तरी तो चालेल. वैयक्तिक नसलेल्या उद्योगांच्या बाबतीत भागधारक आणि नियंत्रित भाग भांडवलातील किमान 51% हिस्सा
अनुसूचित जाती जमातीसाठी किंवा महिला उद्योजकांकडे असावा. म्हणजे जे नॉन इंडिव्हिज्युअल बिझनेस आहेत त्याच्यामध्ये 51% शेअर कॅपिटल हे कोणाकडून कंट्रोल झालेलं असलं पाहिजे, तर आयदर SC ST किंवा वुमन एंटरप्रेन्युअरकडनं ते होल्ड झालेलं असलं पाहिजे. ओके. आणि याच्या आधीचं जी लिमिट सांगितली होती की मिनिमम 10 lakhs आहे आणि मॅक्झिमम 1 crore आहे. ओके. तर असे जे उद्योजक आहेत की जे SC ST समाजातील आहेत किंवा महिला आहेत ज्यांना आपला बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे, त्यांच्यासाठी या स्कीम अंडर विविध फॅसिलिटी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने ऑफर केलेल्या आहेत. पण तो प्रोजेक्ट कसा असायला पाहिजे? ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज असायला पाहिजे. आता ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज म्हणजे काय? तर असे प्रोजेक्ट जे फर्स्ट टाईम स्टार्ट झालेले आहेत. कुठल्या सेक्टरमध्ये? तर मॅन्युफॅक्चरिंग, सर्व्हिस किंवा ट्रेडिंग सेक्टरमधले. Now we are going to discuss the eligibility of this scheme, means which people are eligible for this scheme. The first is SC ST or women entrepreneurs above 18 years of age, म्हणजे 18 वर्षावरील SC ST समाजातील किंवा महिला उद्योजक यांच्यासाठी ही उपयोगाची आहे. The second is loans under the scheme are available for only greenfield project. This is important. Greenfield project. It means the first time venture in the manufacturing or service or trading sector. म्हणजे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट म्हणजे काय? तर असे प्रोजेक्ट की जे पहिल्यांदा स्टार्ट होत आहेत. एखादी लँड असेल आणि समजा त्याच्यावरती ऑलरेडी एखादा प्रोजेक्ट सेटअप केलेला असेल, तर तो मोडून किंवा तो कॅन्सल करून एखादा दुसरा प्रोजेक्ट जर तुम्ही स्टार्ट करणार असाल तर त्याला तुम्हाला परमिशन या स्कीम अंडर मिळत नाही. तर असे प्रोजेक्ट पाहिजेत की जे फर्स्ट टाईम यू आर गोइंग टू स्टार्ट. दॅट इज कॉल्ड द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. ओके. इन केस ऑफ नॉन इंडिव्हिज्युअल एंटरप्राइज, 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either SC ST and or women entrepreneur. म्हणजे जे प्रोजेक्ट सोल ट्रेडिंग कन्सर्न अंडर येत नाहीत, की जे पार्टनरशिपमध्ये केले जातात किंवा कंपनी फॉर्ममध्ये केले जातात, त्याच्यामध्ये 51% शेअर कॅपिटल हे कोणाच्या अंडर असायला पाहिजे? तर एकतर SC कॅन्डिडेट असावा किंवा ST असावा किंवा महिला उद्योजक असायला पाहिजे. तर या 3 ज्या अटी आहेत त्या पात्रतेच्या अटी आहेत की ज्यासाठी या स्कीम अंडर तुम्ही बेनिफिट घ्यायला एलिजिबल असता. नाव वी आर गोइंग टू सी द डिटेल्स ऑफ दिस स्कीम. विच टाईप ऑफ लोन इज गिवन? Nature of loan, first point, composite loan. Now, composite loan means term loan and working capital. म्हणजे इथं तुम्हाला जे कर्जाचं स्वरूप आहे ते कसं आहे? तर ते मुदत कर्ज आहे. मुदत कर्ज म्हणजे लॉंग पिरियडसाठी तुम्हाला लोन इथं मंजूर होतं किंवा मग ते वर्किंग कॅपिटल फॉर्ममध्ये सुद्धा दिलं जातं. म्हणून याला म्हटलेलं आहे कंपोजिट, मिश्र कर्ज. आणि त्याची मर्यादा काय आहे? सो बिटवीन ₹10 lakhs अँड मॅक्झिमम अप टू ₹1 crore. ओके. सो दिस इज द नेचर ऑफ लोन. म्हणजे कमीत कमी 10 लाख आणि जास्तीत जास्त 1 कोटी पर्यंतचं कर्ज तुम्हाला दीर्घ मुदतीसाठी किंवा खेळत्या भांडवलाच्या स्वरूपामध्ये या स्कीम अंडर मिळू शकतं. ज्या उद्योजकांना या स्कीम अंडर जे एलिजिबल कॅन्डिडेट्स आहेत त्यांना गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडनं अशा प्रकारचे कर्ज हे मिळू शकतं. नाव द सेकंड पॉईंट इज पर्पज ऑफ लोन. फॉर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज इन मॅन्युफॅक्चरिंग, ट्रेडिंग or service sector by SC, ST or women entrepreneurs. Now the purpose of loan is very clearly mentioned की कर्जाचा हेतू काय आहे? तर अनुसूचित जाती जमातीतील महिला उद्योजकांकडून
उत्पादन, व्यापार किंवा सेवा क्षेत्रातील नवीन उद्योग प्रस्थापित करण्यासाठीच हे कर्ज दिलं जातं. इतर कोणत्याही कारणासाठी ते मंजूर केलं जात नाही. ओके. नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज साईज ऑफ लोन. Composite loan of 75% of the project cost, inclusive of term loan and working capital. However, it will not be applicable if the borrower's contribution, along with convergence support from any other scheme, exceeds 25% of the project cost. Now what is mentioned here, that is size of loan. म्हणजे प्रकल्प खर्चाच्या 75% संमिश्र कर्ज, ज्यामध्ये मुदत कर्ज व खेळत्या भांडवलाचा समावेश होतो, परंतु इतर कोणत्याही योजनेतील अभिसरण पाठिंब्यासह जर कर्जदाराचे योगदान प्रकल्प खर्चाच्या 25% जास्त असेल तर या कर्जाची अट लागू पडत नाही. मीन्स साईज ऑफ लोन मीन्स 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन्क्लुझिव्ह ऑफ टर्म लोन अँड वर्किंग कॅपिटल. म्हणजे लोनची मर्यादा दाखवलेली आहे. तर ती किती आहे, तर पूर्ण प्रोजेक्टची कॉस्ट जी तुम्ही काढता त्याच्या 75% तुम्हाला ते मिळतं आणि त्याच्यामध्येच या टर्म लोन आणि वर्किंग कॅपिटलचा समावेश केलेला आहे. ओके. नाव द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हेरी लो. इट इज ॲप्लिकेबल द ॲप्लिकेबल रेट ऑफ द बँक फॉर दॅट कॅटेगरी. इट इज लाईक बेस रेट MCLR it is called plus 3% and plus tenor premium. म्हणजे इथं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे तो अतिशय माफक असतो. म्हणजे बँकेचा व्याजदर त्या श्रेणीसाठी सर्वात कमी लागू दर असेल तर बेस रेट प्लस 3% आणि प्लस टेनर म्हणजे हप्ता यापेक्षा तो जास्त नसतो. ओके. एकदम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट त्यांच्यावरती चार्ज केला जातो. नाव द नेक्स्ट इज सेक्युरिटी. बिसाइड्स प्रायमरी सेक्युरिटी द लोन मे बी सेक्युर्ड बाय क्रेडिट गॅरंटी फंड स्कीम फॉर स्टँडअप इंडिया लोन्स ॲज डिसाइडेड बाय द बँक्स. आता तुम्हाला माहिती की कधी कर्ज देताना काहीतरी सुरक्षितताही ठेवली जाते. तर प्राथमिक सुरक्षे व्यतिरिक्त कर्ज हे कोलॅटरल सुरक्षा किंवा बँकेने ठरवल्याप्रमाणे क्रेडिट गॅरंटी फंड स्कीम योजनेच्या हमीद्वारे सुरक्षित केले जाऊ शकते. म्हणजे कधी तुम्ही बघितलं असेल की उद्योगाला वगैरे जेव्हा तुम्ही कर्ज मागता तेव्हा काहीतरी तारण ठेवावं लागतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की समजा तुमच्याकडे जमीन असेल तर जमिनीची कागदपत्र किंवा इतर काही मालमत्ता असेल तर त्या मालमत्तेचे ओनरशिपची कागदपत्र तुम्ही बँकेकडे देता आणि त्या आधारे बँकेकडून काय घ्यायचं असतं, कर्ज. बँक त्या कागदपत्रांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करते आणि त्याप्रमाणे बँक काय करते की तुम्हाला व्यवसायासाठी कर्ज हे मंजूर करत असते. तर इथं सुद्धा प्रायमरी सेक्युरिटी ही ठेवलीच जाते आणि त्यानंतरच बँका कर्ज हे मंजूर करत असतात. नाव द नेक्स्ट इज रिपेमेंट. म्हणजे आता हे जे लोन घेतलेलं आहे ते किती वर्षापर्यंत परत करायचं आहे, म्हणजे याची परतफेड किती वर्षाच्या आत करायची आहे. दॅट इज मेन्शन हिअर. द लोन इज रिपेएबल इन 7 years. म्हणजे जास्तीत जास्त 7 वर्षापर्यंत तुम्ही काय करायचं आहे, हे लोन बँकेकडे परत करायचं आहे. अँड मॅक्झिमम मोरॅटोरियम पिरियड ऑफ 18 months. आणि जास्तीत जास्त पुढे 18 महिन्यांची मुदतही देण्यात आलेली आहे. नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज वर्किंग कॅपिटल. फॉर विड्रॉवल ऑफ वर्किंग कॅपिटल अप टू 10 lakhs. वर्किंग कॅपिटल लिमिट अबोव 10 lakh टू बी सँक्शन बाय वे ऑफ कॅश क्रेडिट लिमिट. म्हणजे इथं तुम्ही जे खेळतं भांडवल आहे
ते 10 लाखापर्यंत खेळते भांडवल घेण्यासाठी ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी मंजूर केलेली आहे. आणि कर्जदाराच्या सोयीसाठी रुपे डेबिट कार्ड दिले जावे. आणि 10 लाखापेक्षा जास्त खेळते भांडवलाची मर्यादा रोख पत मर्यादेद्वारे मंजूर करण्यात आलेली आहे. म्हणजे तुम्ही इथं ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी ही 10 लाखापर्यंत एन्जॉय करू शकता. नाव द नेक्स्ट इज मार्जिन मनी. द स्कीम मेन्शन 25% मार्जिन मनी which can be provided in convergence with the eligible central or state scheme. Okay, so all these are, we can say, the different we can say the eligibility or the terms and conditions of this stand-up scheme. Now the next scheme or the project launched by Government of India is about the agro-tourism, or it is also called as agri-tourism. It is a new approach towards the entrepreneurship. You know that the condition of Indian farmer always face different types of calamities due to the flood or droughts, or sometimes due to some uncertain events. Farmers are always suffering. So to support the farmers, the Government of India has launched this facility or a program. It is called agro-tourism, so that the farmer can have the new approach towards doing the farming. See, in an increasingly mechanized world today, many people have lost touch with how their food is produced or the region where it originated. Agro-tourism offers tourists a chance to reconnect with the land and provides a hands-on experience with local foods. Agro-tourism activities include picking fruits, tending bees, milking cows, and other educational pursuits. So agro-tourism focuses on travel that is empowering to local communities with socially and economically, recognizing the need to diversify their farm products and supplement their agricultural income. Many farmers consider agri-tourism as an income option for the long-term sustainability of the farms. Agri-tourism can support agricultural economy when local producers can no longer compete economically. आता हे ॲग्रो-टुरिझम काय आहे की ज्याचा उल्लेख आपण ॲग्रो-टुरिझम किंवा ॲग्री-टुरिझम असा सुद्धा केला जातो. तर सध्याच्या या यांत्रिक युगात लोकांना आपण जे खातो, जे फ्रूट्स खातो किंवा व्हेजिटेबल्स खातो, त्याचे उत्पादन कसे होते किंवा ते कसे केले जाते किंवा ते कुठल्या भागातून आलेले आहे याची काही कल्पना नाही. तुम्ही पाहिलं असेल की साधा प्रश्न आहे की आपण म्हणतो की वेगवेगळी जी फळं असतात, जसं मुळा आहे, तर मुळा जमिनीच्या आत आहे की जमिनीच्या वर लागतो, म्हणजे तो फांद्यांना लागतो का, किंवा गाजर आहेत, बटाटे आहेत, हे जमिनीच्या आत उगवतात की फांद्यांना असतात याची कल्पना आत्ताच्या नवीन पिढीला की जे सतत कॉम्प्युटरच्या समोर बसलेली असते किंवा स्क्रीनच्या समोर बसलेली असते, तर आत्ताच्या नवीन पिढीला ती अजिबातच ते माहीत नाही. तुम्ही कोणत्याही लहान मुलांना विचारा, अनेक जे फ्रूट्स असतात, फुलं असतात, तर ते कसे उगवतात, तर त्याची काही कल्पना नाही आहे. कारण आपलं जीवन हे एवढं यांत्रिक झालेलं आहे की आपण फक्त 4 भिंतींच्या आत आपण आपला विकास करतो आहे सध्या, आणि आपलं निसर्गाशी नातं हे जवळजवळ संपलेलं आहे. तर ॲग्रो-टुरिझम ही अशी संकल्पना आहे की ज्यामध्ये लोकांना या निसर्गाच्या जवळ आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यालाच कृषी पर्यटन असंही म्हणतात. तर कृषी पर्यटन अशा व्यक्तींना मातीशी
सॉईलशी, त्या जमिनीशी पुन्हा जोडण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. आणि स्थानिक खाद्यपदार्थांच्या अनुभवाची संधी हे उपलब्ध करून देते की याची निर्मिती कशी होते. आणि या ॲग्रो टुरिझममध्ये कोणकोणते उपक्रम असतात, तर कृषी व्यवसायाबाबत फळं तोडणे. तर इथं जर तुम्ही एखाद्या फार्म हाऊसला गेलात की जिथं ॲग्रो टुरिझम डेव्हलप केलेलं आहे, तर तिथं तुम्हाला झाडांची फळंसुद्धा तोडता येतात. त्यानंतर मधुमक्षिका पालन ते कसे केले जाते ते पाहता येते, गाईचे दूध काढता येऊ शकते आणि इतर अनेक शैक्षणिक कामांचा इथे समावेश केलेला आहे. तर कृषी पर्यटन सामाजिक आणि स्थानिक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या मार्गावर केंद्रित आहे. त्याच्या शेतीच्या उत्पादनात वैविध्य आणण्याची आणि शेती उत्पन्नाला पूरक असं वातावरण निर्माण करून देण्यासाठी या ॲग्रो टुरिझम संकल्पनेचा विकास झालेला आहे. तर कृषी उत्पादनाच्या शेतीच्या दीर्घकालीन शाश्वतीकरणासाठी हे एक उत्पन्नाचे पर्याय मानले जाते. जेव्हा स्थानिक उत्पादक यापुढे आर्थिकदृष्ट्या स्पर्धा करू शकत नाहीत, तेव्हा कृषी अर्थव्यवस्थेला कृषी पर्यटन आधार देऊ शकतं. जसं आत्ताच मी उल्लेख केला की आपल्या देशातील शेतकरी हे नेहमीच विविध संकटांना त्यांना सामोरं जावं लागतं. तर शेती उद्योगाला पूरक उद्योग म्हणून हा ॲग्रो टुरिझम व्यवसाय हा सुरू करता येऊ शकतो. ओके. आणि कित्येक जे शेतकरी बांधव आहेत ते त्यांच्या ज्या जमिनी आहेत त्यांचा विकास त्या ॲग्रो टुरिझमसाठी ते करू शकतात. हा एक शेती उद्योगाकडे बघण्याचा नवीन ॲप्रोच आहे. नाउ व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस ॲग्रो टुरिझम? Agrotourism is the idea of bringing urban residents to rural areas for leisure travel and spending. Agrotourism is a commercial enterprise at a working farm, ranch or agricultural plant conducted for the enjoyment of visitors that generates supplement income for the owner. म्हणजे ॲग्रोटुरिझम हे काय आहे? आत्ताच जसं बघितलं की लोकांना शहरी रहिवाशांना विश्रांतीसाठी आणि मौज मजेसाठी ग्रामीण भागात आणण्याची कल्पना म्हणजे कृषी पर्यटन आहे. ओके. कृषी पर्यटन म्हणजे असा व्यावसायिक उद्योग जसे की कार्यरत शेती, कुरण शेती किंवा कृषी यातून पर्यटकांचे मनोरंजन होते, तसेच मालकासाठी पूरक उत्पन्न ठरते. तर दुसरं तिसरं काही नसून हे शहरातल्या लोकांना की जे ग्रामीण जीवनापासून लांब आहेत, ज्यांना शेती कशी असते माहीत नाही, त्याप्रमाणे गाईचे दूध कसे काढले जाते, शेतीचे बियाणं कसं पेरलं जातं, शेतातली कामं जी छोटी छोटी कामं आहेत ती कशी केली जातात, त्यानंतर चुलीवरचं जेवण कसं शिजवलं जातं, चुलीवरच्या भाकरी तुम्ही खूप ऐकलं असेल, चुलीवरचं पिठलं, तर असे जे पदार्थ आहेत ते कसे बनवले जातात हे पाहण्यासाठी आणि स्वतः करण्यासाठी ती संधी दिली जाते. आणि त्यासाठी ती जमीन तशा प्रकारे डेव्हलप केली जाते. तर ज्या शेतकऱ्यांना असं अनुभव आलेला आहे की आपल्याला आता शेती उत्पादनातनं काही आर्थिक कमाई होणार नाही, तर ते शेतकरी बांधव अशा प्रकारे ती जमीन ॲग्रिकल्चर टुरिझमसाठी ते डेव्हलप करू शकतात. द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज द पायोनियर स्टेट टू डेव्हलप अँड प्रमोट ॲग्रो टुरिझम इन द कंट्री. ॲग्रो टुरिझम ऑर ॲग्री टुरिझम इन्व्हॉल्व्स एनी ॲग्रिकल्चरली बेस्ड ॲक्टिव्हिटी दॅट ब्रिंग्स विजिटर्स टू अ फार्म. इथे सुद्धा बघा महाराष्ट्र प्रथम स्थानावर आहे की ज्याने या ॲग्रो टुरिझम या संकल्पना ही पहिल्यांदा देशामध्ये मांडली. आणि ॲग्रो टुरिझममध्ये कुठल्या ॲक्टिव्हिटीज इन्वॉल्व होतात, तर जे लोक शहरामध्ये राहतात त्यांना शेताकडे आकर्षित करण्यासाठी ज्या ज्या तुम्ही ॲक्टिव्हिटी करू शकता त्या सगळ्यांचा अंतर्भाव या ॲग्रो टुरिझममध्ये होऊ शकतो. नाव अंडर द ॲग्रो टुरिझम विच ॲक्टिव्हिटीज आर गोईंग ऑन.
The first is outdoor creation. It includes the trekking, fishing, hunting, wildlife studying, horseback riding also. The second is educational experience. It means rice plantation, cooking experience on chula. म्हणजे काय इथं तुम्हाला त्या एखाद्या ॲग्रो टुरिझम सेंटरला जर तुम्ही भेट दिली तर तुम्हाला तिथं शिकता पण येतं. काय शिकायला मिळतं तर तांदळाची शेती कशी केली जाते, चुलीवरती जेवण कसं शिजवलं जातं, त्याचा अनुभव तिकडे गेल्यावर तुम्हाला तो घेता येतो. एंटरटेनमेंट इन्क्लूड्स हार्वेस्ट फेस्टिवल्स लाईक हुरडा पार्टी इन महाराष्ट्र. हे तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की ज्यावेळी सीझन येतो, हुरडा शेतामध्ये तयार असतो, त्यावेळी अनेक वर्तमानपत्रातनं आपल्याला जाहिरातीचे पॅम्पलेट्स येतात घरी की या ठिकाणी तुम्हाला हुरडा पार्टी एन्जॉय करता येईल. दिवसभर तुम्ही तिकडे तुमचा वेळ घालवू शकता. तुम्हाला तिथं नाश्ता आणि तो पण अगदी गावरान नाश्ता तिथे मिळतो. त्याचप्रमाणे जेवण ते पण अगदी घरातल्यासारखं घरचं जेवण खाल्ल्याचा तुम्हाला तिथं अनुभव येतो. मातीमध्ये खेळता येतं, लहान मुलांना बैलगाडी वगैरे चालवता येते. म्हणजे पूर्णपणे तुम्ही तो दिवस निसर्गाच्या सहवासामध्ये तिथं गेल्यावर घालवू शकता. तर अशा प्रकारचे हे ॲग्रो टुरिझम सेंटर्स अनेक ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये तर झालेलेच आहेत, पण देशात इतरत्र ठिकाणीसुद्धा ते आता मोठ्या प्रमाणावर झालेले आहेत. द सेकंड इज हॉस्पिटॅलिटी सर्व्हिसेस, दॅट इज फार्म स्टे गायडेड टूर्स. म्हणजे फार्म स्टे म्हणजे काय, तुम्ही शेतामध्ये राहू शकता तिथं आणि तिथं तुम्हाला एक गायडेड टूर पण तुमची तिथं काढली जाऊ शकते की जे तुम्हाला मार्गदर्शन करतं. अँड द नेक्स्ट इज द ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स. इट इन्क्लूड्स दॅट यू पिकअप ऑपरेशन्स ऑर रोड साईड स्टँड्स. म्हणजे काय तर तुम्ही तिथं शेतामध्ये जाऊन वेगवेगळी फळं फुलं ही काढू शकता तोडून आणि त्याची तुम्ही विक्रीसुद्धा करू शकता. तर अशा प्रकारचा एक चांगला अनुभव या ॲग्रो टुरिझम स्कीम अंडर शहरात राहणाऱ्या लोकांना मिळू शकतो की ज्यामुळे ते ग्रामीण भागाकडे आकर्षित होतात, त्यांची ते नाळ जमिनीशी जोडू शकतात. So happy customers will definitely return to these agro-tourism centers. They will also tell their friends and family about the farm. Farmers can add value to your guest experience by offering them refreshment. म्हणजे हे जी इथं जे भेट देणारी लोक असतात ते त्यांनी जे एन्जॉय केलेलं असतं त्या सेंटरमध्ये ते आपल्या नातेवाईकांनासुद्धा सांगतात आणि मित्रमंडळीला सांगतात. आणि इथं गेल्यावर तुम्हाला शेतकरी बऱ्यापैकी रिफ्रेशमेंट ऑफर करतात विदाऊट एनी कॉस्ट. लाईक ताक दिलं जातं ताजं, तुम्हाला फ्रेश फूड दिलं जातं, ताजी झाडाची तोडून फळं तुम्हाला तिथं दिली जातात. म्हणजे अशा प्रकारे एक शहरातील लोकांनासुद्धा या ग्रामीण जीवनाचा आनंद घेता येतो, हा एक उद्देश आहे. आणि दुसरा उद्देश म्हणजे शेतकरी वर्ग की ज्यांना शेती उत्पादनातून पुरेसे उत्पन्न त्यांना होत नसेल तर ते या पर्यायाची निवड करू शकतात. म्हणजे त्यांची ते जमीन ॲग्रो टुरिझम अंडर डेव्हलप करू शकतात आणि आपलं उत्पन्न हे वाढवू शकतात, पैसा कमवू शकतात. ओके, सो टुडे वी हॅव seen the 3 schemes started by Government of India. The first scheme that we have discussed is about the Startup India. Then the second is the Stand Up India, and the last one just we have discussed, that is rural tourism. So all 3 schemes are very important to give boost to the entrepreneurs in our country, so that our country becomes the self-reliant. Okay, so if anyone is interested about knowing the details of this scheme, so many videos are available on YouTube channel about the Startup India, Stand Up India and Agro Tourism also. Okay, so I hope you have understood the basic concept and aim behind all these schemes. In our next lecture, we are going to discuss the new point related to this lesson.
Till then, take care, be happy, and goodbye. Thank you.